एक दुनिया में मिसाल हो, पहले इंडिया में पंजाब में मिसाल हो, फिर दुनिया में मिसाल बने। ये सारा कुछ ऐसा नहीं भी नहीं हो सकता, ये हम सब कर सकते हैं। तो ये दिवाली का दिन है, दिवाली का त्यौहार है। ये साल बाद बड़ी मुश्किल से हमारे को नसीब होता है कि हम अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। मेरी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, विक्रम की तरफ से और सारी मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी दिवाली। और मैं चाहूँगा मेरे मन से कि आप अपने परिवार के साथ इसको बहुत ही खुशी मनाएं और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, ये मेरे मन की कामना है। साढ़े सारियां दा जो कैरियर है, जो सारियां दी जिंदगी दा भविख है, इस फैक्ट्री नाल जुड़िया होया है। हुण आपां ये सोचना अज दिन कि असीं अपने भविख नूं किस तरह असीं वधिया बनाईए। एक तो गल तय है, सानूं पता है पहला ये ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी, उस तो बाद आपां तरक्की करांगे। ये गल हम हमेशा करते आए और असीं प्राप्तियां भी करते आए। कोरोना काल बहुत एक साढ़े लिए चैलेंजिंग सीगा और इस काल दे विच आपां निकल के आए हैं। कुछ थोड़ा पैड़ा और रह गया है, शायद 2-3 महीने सानू होर मास्क पाने पैणगे, अपने आप से बहुत ध्यान करना पएगा। वैसे तो ये बीमारी कुछ देर के बाद आम बीमारी बन जानी है, पर एक चीज सानू कोरोना तो सीखण नूं मिली है कि असीं किस तरह महावारी जिस जिहड़ी कि साड़ी जिंदगी दे विच, मेरी जिंदगी दे विच या किसी दी जिंदगी च पहली बार असीं देखण नूं मिली है, जिहड़ी कि बहुत ही खतरनाक बीमारी सी। ये तो लगता सी कि पता नहीं किन्ने क परिवार, किन्ने क दुनिया इस जग तो चले जाएगी। पर क्योंकि ये थोड़े कुछ मुल्कों के विच होके आई सी, सानू इस गल का तजर्बा होया कि लोग दूसरे मुल्कों के विच क्या कमी रही कि उन्होंने केस ज़्यादा होए और डेथां भी ज़्यादा हुई। इस गल तो असीं सिक्ख्या। फिर लॉकडाउन करके असीं एक आदत बनाई, आदत बनदी कुछ हद तक असीं कामयाब होए। ये लॉकडाउन विच बहुत लोगों ने लापरवाही भी करी, लापरवाही के नाल लोगों दी जानां भी गईयां। पर जिहड़े बंदे ने इस चीज़ को समझिया, अपने आप से ध्यान करिया, असीं भी उन्हां विचों एक हाँ कि असीं फैक्ट्री नूं जिद्दन चालू करनी सी, सारियां नूं डर लग रहा सी, पर मैं बहुत ही सोच विचार के जिन्नी नॉलेज मैनूं हो सकती सी नॉलेज लैके मैं इस गल का तय करिया कि आपां प्रिकॉशन लैके इस फैक्ट्री नूं चला सकते। जदों मैं किसी दूसरे बंदे नाल गल करदा सी, वो कहंदे सी ये ऑर्डर कित्थों आने जी, ये कोरोना दे विच कौन ऑर्डर देगा सानूं गलास ते इस करके कोई फैक्ट्री चलाउण नूं राजी नहीं सी। वो कहंदे सी पहला ऑर्डर आउणगे फिर असीं फैक्ट्री चालू करांगे। पर ये कदे नहीं हुंदा। गाहक नूं कॉन्फिडेंस नहीं आया, गाहक नूं भी ये नहीं सी पता कि असीं कोई काम कर पाओगे, असीं फिटिंग कर पाओगे गिलास की, गिलास तो ले आवांगे, किते गिलास तो ही ना कोरोना हो जाए। तो ये सारे डर सीगे जिहड़े कि हौली हौली असीं दूर करे। असीं कई बार तो यह सोचिया लिख दिए भी असीं कोरोना फ्री गिलास भी पूरी भट्टी चो कढ़दे, ये चो कोरोना सारा मर जाता, जिहड़े साडे हत्थ लगदे उहदा भी कोरोना मर जाता।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਲ ਦਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲਿਆਓ, ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੰਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੱਲੇ ਦੇ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਨ ਜਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
मैं ये सीधा ही अपना फार्मूला बना सकता। एक तो है असी हर चीज़ का तजर्बा करके सीखते, एक असी किसी तो सीखते, करदे नूं देख के सीख लैंदे हैं। मैं करदियां नूं देख के बहुत कुछ सीखिया। मैं एक सीनियर मैनेजमेंट के नाल कनैक्टेड रहा, एग्जैक्टिव डायरैक्टर के कोल मेरी रिपोर्टिंग सीगी। मैं एग्जैक्टिव डायरैक्टर हुंदा है जिहड़ा कि पूरे कंपनी का मालक के बराबर, उन्होंने मैं काम करदे नूं देखिया ते मेरे विच भी वो गुण आए जिहड़े मैं उन्हां विच देखे कि ये किस तरह काम नूं कंट्रोल कर लैंदे हैं, किस तरह ये मोटिवेट कर लैंदे हैं, किस तरह ये किसी की पिठ से हाथ रख लैंदे हैं, किसी नूं शाबाश दे दिंदे हैं, उस तो किदां काम लैंदे हैं। ये सारियां चीज़ां मैं कितों सीखियां, किसी तो सीखियां। तो आपां एक लर्निंग, एक सोच बदलनी है। असीं अपनी सोच केड़ी बनानी है? सोच असीं वधिया बनानी है। वधिया सोच क्या होंदी है? साढ़े विचार, साढ़े मन विच बहुत सारे विचार आउंदे हैं। मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया सी, वो विचार आउंदे रहंदे हैं। हर मिनट दे विच भी कई विचार आ जाते हैं। सिलेक्शन आपां ने करनी है। साड़ी सोच आपां दे विचार जिहड़े आउणे हैं उन्हां नूं कंट्रोल आप करना। जिहड़े माड़े विचार आउणे उन्हां नूं तुसीं कंट्रोल कर सकते। सही सोचना, अपने आप से रिमाइंडर रखना कि मैं अज सही ही सोचना, जो माड़े ख्याल आए मैं सोचने ही नहीं, मैं उधर पासे मन ले जाना ही नहीं। ये हौली हौली ट्रेनिंग हो जाती है। एक बहुत ही लर्नड लेडी है, उसका नाम शायद मैंने हुण याद ना आवे, उन्हें एक ऐप बनाई है। ऐप दे विच वो रिमाइंडर लगता है कि दिन दे विच 3-4 दवार बाद बंदे नूं वो एक किस्म की चूंडी वड्डणी, भाई तेरे ख्याल तेरे पॉजिटिव आ रहे हैं, नैगेटिव तो नहीं कोई आ रहा, कि याद कराना, सही विचार लियाने, सही विचार रखने। इस तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। फिर मुड़ के थोड़े दिमाग में सही ही विचार आएंगे। हुण आपां देखना है भी साड़ी फैक्ट्री तरक्की कितना कर सकती है। सब तो पहला इंपॉर्टेंट काम यह है कि साड़ी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की किस तरह कर सकती है। इहदे विच सानू ऑर्डर सब तो ज्यादा आण कितना आ सकते हैं जे गाहक साढ़े काम तो खुश होए। आपां ये नहीं है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है, असी बहुत कुछ अचीव करना रहिंदा, उहदे ते दिमाग साडा जाना चाहिए भी बहुत काम जे करने रहने, बहुत कुछ सीखण नूं रहिंदा है। आपां ये सोच रही है भी असी सब कुछ सीख लिया है। असी तो हुण देखो कंग साहब भी कह रहे थे कि साड़ी फैक्ट्री बहुत वधिया है, बंदे बड़े वधिया हैं, असी होर वधिया पढ़ना है, नहीं तो दूजे बंदे साडे नाल रल जाणगे, सानूं पिछे छड्ड देणगे। असी होर वधिया बनते जाना है कंटीन्यूअसली। जापानी कल्चर काइजन, चंगे वास्ते बदलाव। काइजन का मतलब है, काई का मतलब है बदलाव, जन का मतलब है चंगे वास्ते। चंगे वास्ते बदलाव जापानी कल्चर है। जिहड़े बंदे चाइना दे हैं वो जापानी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप अपना बना के किसी होर नूं दिंदे हैं, साडे वर्गियां नूं आप जापानी यूज करते हैं। इसी तरह जर्मन दे बंदे अपना प्रोडक्ट किसी नूं बेचते हैं, आप जापानी यूज करते हैं। यूएस के बंदे ज्यादातर जापानी का यूज करते हैं। क्यों? उन्हां बारे मशहूर है कि वो गलती नहीं होने देंदे, जीरो डिफेक्ट। असी भी, मैं भी उसे तो सोचा यार जीरो डिफेक्ट मटीरियल क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आपां एक टारगेट तो रखिए। साढ़े इतने मुंडिया ने बहुत एतराज कराया जिस दिन मैं जीरो डिफेक्ट मटीरियल बना के भेजना। मैं कहा भी गड्डी के उपर लिख के ला दो जीरो डिफेक्ट मटीरियल। ये भी हाथों खानी गड़ी गल भी बनी। साढ़े कस्टमर ने देख के लिखा होया गड्डी ते कि जीरो डिफेक्ट मटीरियल,
ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਈਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਡੇਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਡੇਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਾਈਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਚਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹੋਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਹਿਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ EMPLOYEE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ JK ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰਵਾਲ ਗਲਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ JK ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ JK ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ EMPLOYEE ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। A to Z ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ EMPLOYEE ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ USA ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੋਟ ਕੇ ਫਲਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ EMPLOYE ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ EMPLOYE ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਾਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਨਿਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਐਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਜੀਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ना, चलता है नहीं चलेगा। जो पहले चलता था अब नहीं चलेगा। हमने रोकना है, हर स्टेज पे रोकना है। चाहे वो कटिंग सेक्शन हो, चाहे उसमें अगर देखो आजकल जब शीशे का साइज है कि वो 2 इंच सूत भी वध हो जाए, गाहक नूं प्रॉब्लम आ जाती। जिथे उन्हें गलत साइज लिया हुआ है, उन्हें मार्जिन नहीं रखा हुआ, उन्हें प्रॉब्लम आ जानी है। वो फिर तरह की कंप्लेंट पाई जाता है, थोड़ा माल 2 mm वध है, इस करके फिट नहीं हो रहा। जबकि 2 mm का मार्जिन उन्होंने रखना चाहिए कि 2 mm छोटा माप लेना चाहिए, उन्होंने नाप ही नहीं लेना होता। तो वो सारा नजला साढ़े पे आ जाता। पर असी ध्यान करना कि उन्होंने बड़ा माल नहीं देना। ਅਸੀਂ 2 mm बड़ा नहीं देना, छोटा देना। छोटे का इलाज है, बड़े का इलाज है। पर कई कुछ कस्टमर है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 0-0 ਚਾਹੀਦਾ, 0-0 ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ 0-0 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ 0-0 ਦਈਏ, ਪੂਰਾ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੋ,
ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੋ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1050 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਪਰ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ। HTF ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰ ਆਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਘਟਦੀ ਹੈ? 1 ਰੁਪਈਆ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਘਟ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 10 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ, 11ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, 11ਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਮਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, 15 रुपये स्क्वायर फुट माल महंगा हो गया। 15 रुपये स्क्वायर फुट को महंगा रखते हैं, 25% तो 30% तक कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरा, किसी भी रेट पे माल अवेलेबल नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਏ, ਨਗਦ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮਾਲ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਲੋਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2-4 ਪੀਸ ਕਦੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਾਣ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਟਿੰਟਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਪੇਅਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ 1000 ਟਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ? 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। 1.5 ਗੁਣਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਵੀ ਆਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ
उन्हें महंगा सस्ता किसी की मिन्नतां कर किसी नूं कह। मैं भी एक बार मैं एक दिन जाता सी उहदे नाल, मैं कहा तेन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? वो कहते जी आ रही है प्रॉब्लम, तो राम डीलर नहीं है। मैं क्या तुसीं वो गोल्ड प्लस तो ले लेना सी। कहते उन्होंने कोल माल नहीं है, दंदे नहीं है। मैं उन्होंने मालक नूं जानदा है, मैं उन्होंने मालक नूं टैलीफोन करिया उसे टाइम ते। मैं क्या जी माल नहीं सानू दे पा रहे, तुसीं माल सानू दिओ, असीं फटे नूं लड्डे इन्ने देर तो तुहाडे कोल लै रहे हैं। तुसीं कहा सीगा भी जदों प्रॉब्लम आई मैनूं दस्सिओ। उन्होंने की करिया उत्थे कहता कि बई जेके वालियां नूं माल भेजो। वो जेके टफन दियां 2 गड्डियां आ गई, साड़ी भी है जेके टफन दियां 2 गड्डियां आ गई। उन्हें जेके कहता, उन्होंने 2 जेके दियां 2 गड्डियां भेज दियां। मैं पूछे भी मेरी गड्डियां नहीं आईयां दूजे दिन, उन्होंने मैनूं बिल भेजते। मैं क्या ओहो, मैं क्या जी असीं जेके इंटरनेशनल है, जेके टफन ग्लास नूं गड्डियां भेज दियां तुसीं। उन्होंने फिर दोबारा भेजियां तां मिलियां और उन्होंने बड़ियां भंगड़े पाए खुशियां मनाइयां कि 2 गड्डियां मिल गई बिना उदे ही यार। ते मैं उन्होंने दस्सिया भी ये गड्डियां मैं भिजवाइयां तुहानूं। कहते चलो कोई नहीं, तुहाडे को आ गई कि साडे को आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि असीं बहुत जोर लाया राम मटीरियल की शॉर्टेज नूं पूरा करने वास्ते। हुण मैं एक इन्हां नूं कहा होया सी दलजीत नूं भी सन एम्पलॉई जिहड़े वधिया एम्पलॉई है उन्हां नूं आइडेंटिफाई करो, उन्हां नूं आपां नाम दिंदे आपां। मैं ते सोच रहा सी कि असीं अगली मीटिंग च जावांगे ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। वैसे तो थानू अपने आप पता लगूगा कि ये लड़कियां तो वधिया है, इनिशिएटिव है, काम लगन नाल करते हैं, मेहनत करते हैं और दौड़े फिरते हैं। अद्धी रात भी काम कह दो, जद भी कह दो, कहने में रहते हैं और पूरे जिम्मेवारी नाल काम करते हैं। ये क्वालिटियां होनियां चाहिए तुहाडे विच। आपां एक एटमॉस्फेयर इहो जिहा बनाना है कि सारियां वास्ते वधिया एटमॉस्फेयर ਜਿਹੜਾ कि राइट सोच सही सोच ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि सारे बंदे टेंशन नाल काम ना करन, खुश होकर मन तो काम करन। वो मैं चाहना है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि तुसीं वधिया काम कर सकते हो। ते मैं चाहूँगा कि तुसीं आपां हाई परफॉर्मेंस टीम बनानी है। तुहाडे विचों हाई परफॉर्मेंस टीम के मैंबर ये बनणगे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 30% ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ। तो ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ट्रेनिंग दे के असीं तुहानूं वधिया बनाउणा। मेरा ऑब्जेक्टिव हैगा कि तुसीं सारे बंदे A1 बंदे हो, सारे एक्सलेंट बंदे बनो। देखो परमात्मा ने सानूं सारा कुछ दिता है, परमात्मा का सानूं धन्नवादी होने चाहिए। आपां कई बार कहते हैं मैं गरीब परिवार में पैदा होया है, मैं पढ़िया नहीं बहुता, कई बहाने मारते हैं मैं दलित परिवार च पैदा होया, मैं पिंड च पैदा होया है। ते ये सारियां चीज़ां इमटीरियल हैं, कुछ भी नहीं है। सब तो बड़ी गल तो यह है कि सानू परमात्मा ने अनमोल जीवन दिता है, उहदा धन्नवादी सानू होना चाहिए है। परमात्मा ने जो दिता है उहदे पहला शुक्रगुजार तो हो, उहदा धन्नवाद तो करो। जे धन्नवाद करांगे वो होर देगा। तुसीं देखिया होना है अगर किसी का धन्नवाद कर दो तुसीं वो कहता है मुंडे का मैं ख्याल रखांगे, होर ख्याल रखांगे। तो परमात्मा का भी यही फार्मूला है। अगर तुसीं उसका धन्नवाद करोगे गुरुद्वारे मंदिर जाके थैंक गॉड ये जो मैनूं तुसीं दिता है बहुत बहुत कुछ है, बहुत धन्नवादी है, मैनूं होर कुछ होर जो मंगो मिलेगा।
ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਘਟੀਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫੁਲਕਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਮਸਾਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ, ਹਲਦੀ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਗਲੋਈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਤੁਲਸੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ, ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਰਾ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਉਣਾ। ਫਰੂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਬੱਲਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੱਲਬ ਰੋਜ਼ ਬਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ, ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਨਰੇਟ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਲੜਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟਾਫਟ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟਾਫਟ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਭੇਜਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 70 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦਾ। ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਤੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 5-6 ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਲੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਹੀ ਲੇਟ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ?
मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहना बई वो बई डिसिपलिन च रहो। अगे तुसी तुहातों सीखना, बड़े बच्चे अगर तुसी लेट तुरते हो लेट उठते हो तो बच्चे भी लेट उठणगे, थोड़ी उन्होंने आदत खराब होएगी। अगे थोड़ी जनरेशन है जिहड़ी ओहदी जिंदगी भी तुहाडे ते डिपेंड करती है, तुसी किस तरह बिहेव करते हो। तो ये बहुत सारिया चीज़ां होर भी हैं दसने वालियां। आपां अगले महीने तो मीटिंग रेगूलर करांगे, टाइम खुला कढ के। मैं तुहानूं एक बार फिर विक्रम थोड़े, क्योंकि असीं तुहानूं तनख्वाह भी देनी है, थोड़ी किन्नियां दी रहिंदी है, कईयां दिवाली भी देनी है। तो अज मैं थोड़ा जा सॉरी मंगदा कि थोड़े जे लेट होए हैं असीं, पर यह है कि कल की बजाय असीं अज मीटिंग कर ली कि कल नूं तुहानूं डिस्टर्बेंस ना होवे कि बंदे ने जाना है जी, अर्ली जाना है जी, ये कोई किसी नूं दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां दिवाली दीयां। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कंग साहब और सारी जिन्हें भी टीम के मेंबर है। कंग साहब ने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने वास्ते एक बार जोरदार ताली मारो सारे। और देखो कंग साहब जब भी आते हैं तो अच्छी चीज लेके आते हैं, तो मोटिवेट करते हैं। ये तो फर्ज है कि तुम उन गल को नोट करो, लिखो, अपने जीवन के उत्ते धारण करो। देखो पीछे छाट के भी तो लाइट आ रही है, लाइट पिछों आ रही है, आप स्विच बंद करके रखेंगे तो साढ़े अंदर अंधेरा रहेगी नहीं रहेगी? बोलो। अगर छाट के भी तो लाइट आ रही है, अब आप पीछे स्विच ऑन नहीं करेंगे तो क्या लाइट की कसूर? कसूर तो स्विच ऑन करने वाले दी है। उसी तरह अपने जीवन के बीच स्विच ਨੂੰ ऑन करो, अपने जीवन ਨੂੰ ਵਧੀਆ बनाओ। ये दिवाली की साढ़े वास्ते शुभकामनाएं हैं। और एक बार फिर मैं तुहानू कहूंगा, जिन्हें भी सारे टीम के मेंबर है, जिन्हें भी सारे मोटे तो मोटे मिला के काम किया, इस सीजन में बढ़िया कर पाए, वो तुहानू सारे को बधाई जाती है, सारे को बधाई जाती है। जोरदार ताली मारो एक बार। सबसे पहले तो सानू बधाई के पात्र है सारे पीबीसी वाले बंदे, हरजिंदर और मनीष, इन्होंने वास्ते तो ताली मारो जोरदार। जिन्होंने बढ़िया तो बढ़िया इन्होंने प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग में बढ़िया निभाए सारे ने। तो एक बार बधाई सारे हरजिंदर जी वास्ते। और देखो ये छोटी छोटी चीज़ों वास्ते असीं ध्यान किया, लोडिंग बढ़िया होवे, सारे रवि ने दुबे जी ने बढ़िया लोडिंग कराया। उस तो बाद असीं बढ़िया माल असीं बनाए, सारे अंदर के बंदे जिन्ने भी है सेक्शन के बंदे। उस तो बाद देखो सबसे लास्ट रोल जो है ड्राइवर का, जे कोई बढ़िया माल, टाइमली माल और पूरा माल पहुंचाया, एक बार ड्राइवर को भी ताली मारे एक बार। क्योंकि देखो ड्राइवर मेरे काफी ठीक हो गए हैं, इन्होंने सोच भी बदल गया है। क्योंकि मैं पिछले बार मीटिंग किया कि भाई ये देखो लास्ट प्रोडक्ट जो तुहाडा हैगा तुसी लेके जाना है, इन्हों बढ़िया तरह तुसी लेके जाना है, कस्टमर को देना है, ना तो रिसीविंग करवानी है। तो ये तो आप खड़े उतरे हैं, तो उन्होंने भी बधाई जाती है। तो सारे ने एक बार जोरदार सारे में ताली मारो एक बार सारे में। देखो इस टीम का बहुत बड़ा हिस्सा कंग साहब है, जिन्हें भी असीं मोटिवेट होया, जिन्ना कुछ भी सीखा ये कंग साहब तो सीखे है। तो कुछ ना कुछ रोज सीखने में मिलता है, तो आगे बीच भी बैठ के असीं कुछ सीखते हैं और सीख के अपने जीवन के बीच धारण करते हैं। तो रोज सारा सीखना है। तो देखो ये उम्र देखा जाए तो 70-72 साल की उम्र होती है इंसान की, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ कि मेरे को तो बहुत उम्र पई है, लेकिन पता नहीं कदों की उम्र कितना है किसी का नहीं पता। तो रोज कुछ ना कुछ हमेशा ये सोचो कि आज का दिन मेरा है, आज मैं कुछ ना कुछ सीख के जाना अपने जीवन में, तो तुम्हारी तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगी। जिन्हें भी टीम के मेंबर है सारे, वो देखो पुराने बंदे आ, जिन्हें सुपरवाइजर आ, चाहे जिन्हें भी बंदे सारे वो काम करते हैं, उन्होंने काफी बंदे को मोटिवेट किया है, उन्होंने सिखाया है, उन्होंने फॉरमैन बनाया है, किसी ने एडिटर बनाया, किसी ने बढ़िया तो बढ़िया परफॉर्मेंस बनाया उन्होंने। तो आज जो है उन्होंने उसे सम्मानित करेंगे। जितना कि रोही था, उन्होंने मैं कहा कि तू अपने बंदे तैयार कर ला तो तेनू भी आसान हो जाएगा तेनू मैं सुपरवाइजर बनाना। उन्होंने रोहित ने तैयार किया नवीन जो एक बार जोरदार ताली मारो। इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड इन्हें देना है नवीन आगे आओ, नवीन आओ जी। रोहित ग्राइंडिंग सेक्शन रमन वास्ते जोरदार ताली मारो एक बार। जो रमन ने बहुत बढ़िया सिखाया, उन्हें सीजन में बढ़िया
बनाया। रमन मुझे को जोरदार ताली मारो रमन। दूसरा है गोविंद। देखो गोविंद जी मैं तुम दसदा एक कटिंग जो मैं लेके आया सी गोविंद खड़े हो गया गोविंद। ये जो मेरे को आया सी कहता मैंने काम पे रख लो। मैं क्या यार मेरे को तो काम है बस बंदे बथेरे है। कहता नहीं तुम मेरे काम करा के देखो एक बार। मैं क्या सैलरी की होगी तेरी? कहता जो मर्जी दे दो मैंने मेरे को काम कराओ। जब मैंने रख लिया ये तो मैं काम कराया तो बड़ा मेरा मन में खुशी हुई कि लो मैंने बंदा बढ़िया मिल गया। और इन्होंने पूरा मोटे तो मोटे मिला के ने काम किया। पहले बार तो जोरदार ताली मारो एक बार। एक लड़का विकास एसटीएफ से विकास आओ जी दिखाओ एसटीएफ के वास्ते जोरदार ताली मारो विकास वास्ते। इन्होंने सरन ने मिलके सूरज ने मिलके इन्होंने सिखाया और इन्हें सीखने की कोशिश की यदि आज तरक्की हो गई। एक बार सरन सूरज के लिए जोरदार ताली मारो एक बार। इन्होंने सिखाया। एक है गोलू गोलू खड़े हो जाओ। ये आज क्रेन सेक्शन से काम करता मुंडा क्रेन सेक्शन से काम करता कटिंग से काम करता ये वास्ते जोरदार ताली मारो। इन्होंने भी बहुत ट्रेन किया और मेरे कंपनी से काबिल बन पाया है ये वास्ते जोरदार ताली मारो। एक है विकास टू कौन सा विकास टू आया नहीं आज आरएफडी काम करता आरएफडी से काम करता लड़का सिकंदर बोलता है ना विकास टू विशाल टू है विशाल वास्ते ताली मारो। एक है शशि भूषण जो पीछे चिकिंग से काम करता शशि भूषण वास्ते ताली मारो। एक है अजय खड़े बेटा इन्होंने के वास्ते जोरदार ताली मारो। इन्होंने बहुत मेहनत की है सारे नाल और मोटे से मोटे मिला के इन्हें मुंडे ने काम किया। देखो तुम सारे बधाई के पात्र हो और तुम जितना भी ऐसी टारगेट कंपनी का गोल ऐसी पूरा कर पाए हो ये तुम्हारे बदौलत पूरा कर पाए हो। जितना भी ऐसी गोल और अच्छे तरीके से दिवाली मनाएंगे ये तुम्हारी बदौलत है। ऐसी टाइम पे अपना पूरा काम सही समय पे पूरा खत्म किया है तो धन्यवाद सारे दिवाली की बहुत बहुत बधाई तुम्हारे सारे। जय हिंद जय भारत। Okay, thank you very much.